Hello students, welcome to Pragati online classes presented by Banushree H, Assistant Professor in Commerce. In this video, I am going to explain about the syllabus of financial accounting which is prescribed by the Bangalore North University for first semester. Under that, the first unit is Introduction to Financial Accounting. In this unit, we are going to discuss about the basic concept of accounting, that is, meaning of accounting, definition, features, objectives, scope, advantages and disadvantages of accounting, accounting concept, accounting conventions, branches of accounting, and also the most important concept, that is accounting standards. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಿ ಕಾಮ್ಗೆ ಬರೀ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, and this is most important chapter from the examination point of view. You will get 8 marks from this chapter. The second unit is conversion of single entry system into double entry system. As we know already, sole trader concern will maintain the books of accounts under single entry system format. Single entry system format of bookkeeping does not provide accurate information and true profit of their business. So, sole trader has decided to convert their books of accounts into double entry system. Here there is a lot of accounting procedure for conversion of a single entry system into double entry system. Here there are so many items are missing. We have to find out those items. The items are opening capital, closing capital, opening and closing balance of debtors, opening and closing balance of creditors, opening and closing balance of bills payable, bills receivable, cash, opening balance and closing balance of cash. Likewise, there are many items values are missing. We have to find out those values. Based on the finding out the values, here we have to prepare the financial statement under double entry system. Financial statement includes trading and profit and loss account and balance sheet. The third unit is hire purchase system. Hire purchase system, it is an agreement between the two parties. The name of the two parties are hire purchaser and the hire vendor. Hire purchaser is a person who purchases the goods on the hire purchase agreement. Hire vendor is a person, one who sells the goods on the hire purchase agreement. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, how to calculate the installment amount. As we know already, installment amount includes both principal amount and the interest amount. Here we have to calculate the interest value and the principal amount and also the installment amount. So we have to calculate the interest in different cases. ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ. This is a very easiest chapter.
ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ದಿರಂಗೆ ನೀವು ಪಕ್ಕ ತರೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೋಟಲಾಗಿ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ, ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ಸಾರ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಓರ್ನ ಅದಿರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿತೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾರ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Next unit is conversion of partnership firm into a limited company. As we know already, partnership firm is a very risky business. Alva? So partners will experiences with a huge loss and heavy responsibilities and liabilities. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ PSCಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they decided to convert their business into a limited company under the Companies Act of 1956. Yes, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956 ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ the company has to pay some consideration to the partnership firm. They has to pay some consideration. That consideration is to be called as a ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. There are 3 methods for the calculation of purchase consideration. The first one is lump sum method, the second one is net asset method, the third one is net payment method. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪಿ ಸಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೇಮ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಥರೋ ಆಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.